Let's do the PP settings. FI అవసరం లేదు, పీపీకి FI అవసరం. ఇట్స్ రిలేటెడ్ టు కాస్ట్ కదా, ప్రొడక్షన్. First PP settings, check order types. Check order types. మీరు యూ డోంట్ నీడ్ టు రిమెంబర్ ఆల్ దీస్ స్టెప్స్, అవసరం లేదు మీకు. ఇదంతా పీపీ వాడు చేసేది. ఓకే, మనకి ఎంఎంలో ప్యూర్ ఎంఎం సెట్టింగ్స్ అవే మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. అలాగే పీపీ సెట్టింగ్స్ కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. Production, path img production, shop floor control, material master, order, define order types, first order types, production, shop floor control, master data, order types. Select PP01, copy as, copy as, change it to RE01, enter. Already exist. say REPO,
REPO. RE01 already ఉంది, that is enter. Enter, continue. So in this you will have the number range of production order. మీకు ప్రొడక్షన్ ఆర్డర్ నెంబర్ రేంజ్ ఉంటుంది కదా, అది ఉంటుంది ఇక్కడ. This is the number range which we are following. Okay. 6 solid zeros నుంచి స్టార్ట్. Next, define order type dependent parameters. Order type dependent parameters. Same. This also we are going to copy. Select 1000 PP01. Select 1000 PP01. Copy as. Okay, plant RE10 and our order type is REPO. So all this we don't need to see. This is everything is PP settings. We don't need to remember. That is the reason we are just copying it. Okay. Enter. Save. Again, one more plant. We have two plants, right? Select RE10 REPO. Select RE10 REPO. Select RE10 plant. Order REPO. Copy as. Two plants can be. So for this plant, we are saying this is the order type. We are assigning order type. Okay. Copy as RE20.
సెలెక్టింగ్ RE10 సెలెక్ట్ 1000 కాపీ చేద్దాం. కాపీ 1000 RE20 1000 PP01. సరే, ఓకే. కాపీ RE20 REPO, order type REPO. We are just assigning order type to plant. Order type to plant. సో REPOని రెండింటికి అసైన్ చేస్తాం, RE10కి RE20కి. నెక్స్ట్ define scheduling parameters. Define scheduling parameters for production orders. This is the part: production, shop floor control, operations, scheduling. మీరు ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు కూడా ఉన్నది ఉన్నట్లు జస్ట్ కాపీ చేసేయండి. అంటే మీరు ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, పాత గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. Define scheduling parameters for production orders. Select 1000, select 1000 PP01 PP02 or select 1000 PP01, plant 1000, order type PP01. Copy as సో ఈ ప్లాంట్ దేర్ విల్ బి సో మెనీ, ఈ 1000లో చాలా ఉంటాయి, సెట్టింగ్స్ ఉంటాయి. వీ డోంట్ నీడ్ టు లెర్న్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. అందుకని కాపీ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాం. ఆ సెట్టింగ్స్ అన్ని దీంట్లోకి మన దాంట్లోకి కూడా వస్తాయి. కాపీ as plant RE10, order type REPO, save it, enter, save. Again select 1000 PP01, select 1000 PP01, copy as RE20 REPO, plant RE20, order type REPO, enter, save. Next, define confirmation parameters. Define confirmation parameters.
సేమ్ పద్ కన్ఫర్మేషన్. డిఫైన్ కన్ఫర్మేషన్ పారామీటర్స్. మనం యాక్టివిటీస్ కన్ఫర్మ్ చేస్తాం కదా, వాట్ ఈస్ ద యాక్చువల్ యాక్టివిటీస్ కన్జ్యూమ్డ్ డ్యూరింగ్ ద ఇయర్ ఫర్ ఈచ్ ప్రొడక్షన్ ఆర్డర్, దానికోసం ఇది డిఫైన్ కన్ఫర్మేషన్ పారామీటర్స్. సో ఇందాక షెడ్యూలింగ్లో చేసాం, ఇప్పుడు కన్ఫర్మేషన్. షెడ్యూలింగ్ పారామీటర్స్, కన్ఫర్మేషన్ పారామీటర్స్ సేమ్. సెలెక్ట్ 1000 PP01. 1000 PP01 copy as RE10 REPO, plant RE10, order type REPO. Enter, save. Next, select 1000, again 1000, PP01, copy as RE10 REPO. Sir, okay, that is confirmation parameters. Next, define checking control. డిఫైన్ చెకింగ్ కంట్రోల్, సేమ్ అవైలబిలిటీ చెక్. ఇక్కడే మొత్తం షాప్ ఫ్లోర్ కంట్రోల్ ఆపరేషన్స్. ఓకే, అండర్ అవైలబిలిటీ చెక్ అండి. ఇందాక మనం షెడ్యూలింగ్లో డిఫైన్ షెడ్యూలింగ్ పారామీటర్స్ చేసాం, కన్ఫర్మేషన్లో కన్ఫర్మేషన్ పారామీటర్స్ చేసాం. ఇప్పుడు చెకింగ్ కంట్రోల్, ఇదేంటంటే అవైలబిలిటీ చెక్ చేస్తుంది. సేమ్, సెలెక్ట్ 1000 PP01, PP01 copy as RE10 REPO, again select 1000 PP01, select 1000 PP01 copy as
RPS, RE20, REPU. Define material type assignments. Path, not just different path. Define material type assignment. ఇది task list type. We need to assign the task list type to our material type. We already created material types in MM. In MM we created material types. So for those material types we need to assign the task list type. This is standard task list type. Okay. So if you see the task list type, we'll have n for routing. Okay, this n we need to assign it to our material types. Okay. New entries, task list type n. RFRT, finished goods, semi-finished goods. What we are going to produce either finished goods or semi-finished goods. Okay. RFRT, RHLB. బ్యాక్ నోట్ చేసుకున్నారు. ఈ రెండు టాస్క్ లిస్ట్ టైప్ ఎన్, మెటీరియల్ టైప్ RFRT, RHLB. Next, carry out overall maintenance of plant parameters. Carry out overall maintenance of plant parameters. Note down the path also.
path notice for copy from plant 1000 to RE10. From plant 1000 నుంచి to plant RE10 కి కాపీ చేస్తున్నాం. సో దట్ ఆల్ ప్లాంట్ డిపెండెంట్ కాన్ఫిగరేషన్ విచ్ విల్ బి డన్ ఇన్ పీపీలో ఏదైతే కాన్ఫిగరేషన్ చేసి ఉంటారో 1000కి మొత్తం అదంతా మనకి RE10కి వచ్చేస్తుంది. వీ డోంట్ నీడ్ టు డూ అగైన్ ఆల్. కాపీ సేవ్ ఇట్. Again copy, RE20, from plant 1000 to plant RE20. Save it. Copy and save it. So this everything will be controlled. If you click on maintain, maintain మీద క్లిక్ చేస్తే maintain all are maintained మొత్తం. సో నెంబర్ రేంజెస్, రూల్స్, రిపోర్టింగ్, ఇంకా బామ్ రూటింగ్, లింక్, బామ్ ఎక్స్ప్లోరేషన్, పారామీటర్స్ ఫర్ డిఎస్, మొత్తం ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ మెయింటైన్. వీ డోంట్ నీడ్ టు డూ ఆల్ దిస్ సెట్టింగ్స్ అగైన్. మనం క్రియేట్ చేసుకుంటే మొత్తం అన్ని సెట్టింగ్స్ అన్నీ చేసుకుంటూ వెళ్ళాల్సి వస్తుంది. ఎంఆర్పి కంట్రోలర్స్, మనకు అవసరం లేదు. వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు రన్ ఎంఆర్పి, let it be. Next, so this is PP settings, PP basic settings. Without this we cannot proceed further. మొత్తం PP purely whatever we discussed, whatever we are noted down till now, this will be done by PP guy. PP consultant చేస్తాడు. What we need to do is PPCO integration. Note down PPCO integration. Check order types, check order types, controlling product cost, controlling cost object, controlling product cost by order. Okay, we created REPO. మనం ఇంతకుముందు ఒకటి క్రియేట్ చేసాం అనుకుంటా. ఫస్ట్
ఆర్డర్ టైప్ ఆల్రెడీ ఒకటి క్రియేట్ చేసాం, మళ్ళీ ఇప్పుడు క్రియేట్ చేసామా ఇక్కడ RP01 అని ఒకటి క్రియేట్ చేసాం లాస్ట్ టైం. ఈ స్టెప్లో ఫస్ట్లో మనం కాస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ కంట్రోలింగ్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు థర్డ్ స్టెప్ కాన్ఫిగరేషన్ RP01 అని ఒకటి కాన్ఫిగర్ చేసాం, అది లేదు తీసేసుకోండి. ఇప్పుడు REPO క్రియేట్ చేసాం. ఇందాక ఫస్ట్లో ఒకటి RP01 అని క్రియేట్ చేసాం, అది అవసరం లేదు. ఓకే, నేను మర్చిపోయాను, ఇది క్రియేట్ చేసింటే ఇదే యూజ్ చేసేవాళ్ళం. అర్థమైందా? మనం థర్డ్ స్టెప్ కాస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ కంట్రోలింగ్లో ఫస్ట్ కాస్టింగ్ వేరియంట్ ఫర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆర్డర్స్ క్రియేట్ చేసాం. నెక్స్ట్ చెక్ ఆర్డర్ టైప్స్ కాపీ చేసాం. 1000ని కాపీ చేసుకొని ఒకటి ఆర్డర్ టైప్ క్రియేట్ చేసాం, అది తీసేసుకోండి, అవసరం లేదు. అది ఉన్నా కూడా ఏం కాదు. సో డబుల్ క్లిక్ ఆన్ REPO, డబుల్ క్లిక్ ఆన్ REPO ఉన్నా కూడా ఏం కాదు, వదిలేయండి. అంటే మీరు మళ్ళీ కన్ఫ్యూజ్ అవుతారని చెప్తున్నా. ఇంతకుముందు RP01 క్రియేట్ చేసాం, మళ్ళీ ఎందుకు క్రియేట్ చేసామని. వీ డోంట్ నీడ్ టు క్రియేట్, ఇదే యూజ్ చేసి ఉండొచ్చు, బట్ నేను మర్చిపోయి మళ్ళీ ఇంకోటి క్రియేట్ చేశాను. డబుల్ క్లిక్ ఆన్ REPO, so this is the order type which we are going to use. Okay, so ఈ ఆర్డర్ టైప్కి సెటిల్మెంట్ ప్రొఫైల్, వీ క్రియేటెడ్ అవర్ ఓన్ సెటిల్మెంట్ ప్రొఫైల్, అసైన్ దట్ సెటిల్మెంట్ ప్రొఫైల్. మనం నిన్న క్రియేట్ చేసాం కదా సెటిల్మెంట్ ప్రొఫైల్, RESP సెటిల్మెంట్ ప్రొఫైల్ RESP. ఆబ్జెక్ట్ క్లాస్ ప్రొడక్షన్. Save it. Back. Next, define cost accounting relevant default values for order types and plans. Okay. Plant RE10, double click on plant RE10, order type REPO, plant RE10 REPO. RA key, we created our own RA key, assign our RA key, RERA, and casting keys, casting variants, we created one for plan, one for actuals, right? Okay, casting key first step. Okay, cost object controlling lo first step casting variants, we created two casting variants.
one for plan, okay, ఇది plan, and one for actual. Okay, we need to assign our own costing keys. ఏం క్రియేట్ చేస్తాం? ఆర్పి యాక్చువల్ ఇది ప్లాన్, ఆర్పిపి1, ఆర్పిపి2. RPP1, RPP2. Save it. Default values assign చేస్తున్నాం. Same thing, same way do it for RE20 also. Back, double click on RE20. Same, set RA key where RPP1, RPP2. Not just next. So that's it. This is the configuration, PPCO configuration. We need to create some master data. Master data is finished goods, work center, BOM, routing. Okay, these are the master data. Material master, we need to manufacture the goods. Okay, let us assume that we will create one finished goods, FGA, okay, finished goods A. To produce this FGA, we need RMA, RMB. Okay, raw material A, raw material B కావాలి. So let us create 3 material masters. Okay, let us create 3 material masters, and the price of RMA is 100 and this is 200. Okay, let us create material master. What is the transaction code? MM01. Okay, MM01. Create material master. FGA RF40. Industry sector is mechanical engineering. Material type is RF40. Select basic data 1, 2. We need sales update also. Foreign trade export.
MRP 1, 2, 3, 4, work scheduling, plant storage 1, plant storage 2, accounting 1, accounting 2, costing 1, costing 2. Continue. పీపీ వర్క్ షెడ్యూల్ పీపీనే కదా. క్యూఎం మనకు లేదు, అవసరం లేదు, మనం క్యూఎం చేయలేదు కదా. అండ్ మనకి ఇంటిగ్రేషన్ ఉండదు అసలు క్యూఎంకి ఎఫ్ఐకి. క్యూఎంకి ఎంఎంకి, క్యూఎంకి ఎస్డికి ఉంటుంది, ఎఫ్ఐకి సిఓకి ఇంటిగ్రేషన్ ఉండదు, మనకు అవసరం లేదు. ఈవెన్ వేర్ హౌస్ మేనేజ్మెంట్కి ఎంఎంకి ఉంటుంది, మనకు ఉండదు. ప్లాంట్ RE10, స్టోరేజ్ లొకేషన్ ఏం క్రియేట్ చేస్తాం. SL1, SL2 అని పెట్టాను. ఓకే, సో లెట్ us create in SL1. స్టోరేజ్ లొకేషన్ SL1, సేల్స్ ఆర్గనైజేషన్, REIL డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఛానల్ 01. ఒకసారి SD కూడా మీరు చూసుకోవాలి, మనది అయిపోయింది కదా SD కూడా, SD ఇంటిగ్రేషన్. ఓకే, కంటిన్యూ. టెక్స్ట్ FGA ఇస్తున్నాను. బేస్ యూనిట్ ఆఫ్ మెజర్ లెట్స్ సే ఈచ్ EA. మెటీరియల్ గ్రూప్ (0001). You can give anything. Okay, next basic data 2, no need to give. Okay, just enter. మీకు తెలిసి ఆల్రెడీ క్రియేట్ మెటీరియల్ మాస్టర్. సేల్స్ ఆర్గనైజేషన్ 1, నో నీడ్ టు గివ్ ఎనీథింగ్. సారీ, ఇక్కడ ట్యాక్స్ కోడ్, ట్యాక్స్, నో ట్యాక్స్. ట్యాక్స్ క్లాసిఫికేషన్ సేల్స్ ఆర్గనైజేషన్ 1, సేల్స్ ఆర్గనైజేషన్ 1. ఓకే, ట్యాక్స్ క్లాసిఫికేషన్ 0, ట్యాక్స్ క్లాసిఫికేషన్ 0. ఇది IN, కంట్రీ IN ఇండియా MWST వస్తుంది. యూ నీడ్ టు సెలెక్ట్ 0, ట్యాక్స్ క్లాసిఫికేషన్ 0. Okay, enter. Availability check. We don't need any availability check. We have
KP no check. KP means no check. Transport group, loading group. Transport availability check KP, transport group 0001, loading group 0001. Enter. Just click on enter. Sales text అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ MRP1 జస్ట్ ఎంటర్ చేసుకుంటే వెళ్ళండి అంతే. MRP1 we don't need any MRP planning, no planning. ND అంటే no planning. MRP type ND, MRP type ND. MRP అంటే మనకి సేల్స్ ఆర్డర్ వస్తుంది ఫస్ట్. ఓకే, నాకు ఇన్ని కస్టమర్ ఏంటంటే నాకు ఇన్ని ఫినిష్డ్ గుడ్స్ కావాలని అడుగుతాడు, రైట్. సో దాన్ని బట్టి మనం ఎంఆర్పి ప్లానింగ్ చేస్తే ఆ సేల్స్ ఆర్డర్కి ఫినిష్డ్ గుడ్స్ ఎంత రా మెటీరియల్ కావాలి, ఓకే, ఆ రా మెటీరియల్ ఎవరి దగ్గర ఉంది, ఏ వెండర్ దగ్గర ఉంది, అదంతా కన్సిడర్ చేసి ఆటోమేటిక్గా పిఓ క్రియేట్ చేస్తుంది. ఓకే, ఆటోమేటిక్లీ ఇట్ క్రియేట్స్ ఏ పిఓ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ సేల్స్ ఆర్డర్. సేల్స్ ఆర్డర్ 10 ఫినిష్డ్ గుడ్స్ కావాలనుకోండి, ఈ 10 ఫినిష్డ్ గుడ్స్కి వాట్ టైప్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్, వాట్ ఆర్ ద రా మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్ అండ్ హౌ మెనీ రా మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్ ఆటోమేటిక్గా చేసేస్తున్నాను. అది ఎంఆర్పి, మెటీరియల్ రిక్వైర్మెంట్ ప్లానింగ్. నెక్స్ట్ అదంతా ప్రొడక్షన్, ఎంఎంఓ ప్రొడక్షన్. అకౌంటింగ్ 1 ప్రైస్ కంట్రోల్ ఏం పెట్టాలండి? ఎస్, ప్రైస్ కంట్రోల్ ఈజ్ ఎస్. అకౌంటింగ్ 1 ప్రైస్ కంట్రోల్ ఎస్. డూ వీ నీడ్ టు అప్డేట్ ద స్టాండర్డ్ ప్రైస్? స్టాండర్డ్ ప్రైస్ ఇవ్వాలని ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఫినిష్డ్ గుడ్స్కి స్టాండర్డ్ ప్రైస్? కాస్టింగ్ రన్, మనం కాస్టింగ్ రన్ చేస్తే అప్డేట్ అవుతుంది ఇక్కడ స్టాండర్డ్ ప్రైస్. మనం మాన్యువల్గా ఇవ్వం ఎక్కడ ఫినిష్డ్ గుడ్స్కి, సెమీ ఫినిష్డ్ గుడ్స్కి. వీ షుడ్ నాట్ గివ్ మాన్యువల్లీ స్టాండర్డ్ ప్రైస్ అనేది, మాన్యువల్గా ఇవ్వకూడదు. ఓకే, మనం కాస్టింగ్ రన్ చేస్తున్నాం కదా, దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ పర్పస్. ఎందుకు? ఇక్కడ అప్డేట్ అవ్వడానికి, మెటీరియల్ని వాల్యుయేట్ చేయడానికి ఇదంతా మొత్తం ప్రోడక్ట్ కాస్టింగ్ అంతా చేసింది. స్టాండర్డ్ కాస్ట్ ఎస్టిమేట్ ఉంది కదా ఫస్ట్, ఓకే, అది ఆ స్టాండర్డ్ కాస్ట్ ఎస్టిమేట్ ఎందుకంటే దిస్ ఈజ్ ద రీజన్. ఓకే, వీ షుడ్ నాట్ అప్డేట్ ద ప్రైస్. నెక్స్ట్ అకౌంటింగ్ 2 నథింగ్. అకౌంటింగ్ 2లో ఏం లేదా? Costing 1 select with quantity structure material origin. Costing 1 with quantity structure material origin. With the quantity structure material origin. కాస్టింగ్ 2 ఏం లేదండి ఇక్కడ, వి డోంట్ నీడ్ టు డూ ఎనీథింగ్. ఇది కరెంట్ అనేది కదండి, కాస్టింగ్ 2 ఉంది కదా. సో మనకి ఫ్యూచర్ ప్రైస్, కరెంట్ ప్రైస్, ప్రీవియస్ ప్రైస్ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి స్టాండర్డ్ కాస్ట్ ఎస్టిమేట్ చేస్తానే ఫ్యూచర్ అనే వస్తుంది ఇక్కడ, దాన్ని రిలీజ్ చేస్తానే ఆ ఫ్యూచర్ కరెంట్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. మనకు నిన్న డిస్కస్ చేసాం. ఫస్ట్ స్టాండర్డ్ కాస్ట్ ఎస్టిమేట్ చేయాలి CK11లో, తర్వాత CK24లో రిలీజ్ చేయాలి.
CK24లో ఎప్పుడైతే రిలీజ్ చేసామో అప్పుడు ఇట్ విల్ అప్డేట్ ఇన్ యువర్ మెటీరియల్ మాస్టర్ అని. ఓకే, ఫస్ట్ ఎస్టిమేట్ చేసినప్పుడు ఫ్యూచర్ అని పడుతుంది, తర్వాత కరెంట్ లేక్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ టైం 1 మంత్ తర్వాత 2 మంత్స్ తర్వాత మళ్ళీ ఎస్టిమేట్ చేసామనుకోండి, ఇక్కడ ఉన్నది ఇక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది ప్రీవియస్ లేక్కి, మళ్ళీ ఇక్కడికి కొత్త ప్రైస్ ఇక్కడికి వస్తుంది. ఓకే, న్యూ ప్రైస్ విల్ అపియర్ హియర్, ప్రీవియస్ ప్రైస్ విల్ అపియర్ హియర్. జస్ట్ సేవ్ ఇట్. చూద్దాం మనకి ఎలా వస్తుంది. ఉండదు, కరెక్ట్గా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఆర్ఎంఏ ఇండస్ట్రీ సెక్టర్, మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్, మెటీరియల్ టైప్ RROH. Basic data 1, 2, purchasing, foreign trade import, purchase order text, MRP1, MRP2, plant RE10, storage location SL1. So you already know how to create material master. రా మెటీరియల్ ఇంతకుముందు క్రియేట్ చేసాం, రా మెటీరియల్ ఫినిష్డ్ గుడ్స్ కూడా క్రియేట్ చేసాం, బట్ ప్రొడక్షన్ లేదు కాబట్టి, అప్పుడు ప్రొడక్షన్ లేదు, ఇప్పుడు ప్రొడక్షన్ ఉంది. సో మెటీరియల్ RMA, base unit of measure each, material group 0001, unit of measure each, material group 0001, నోట్ చేసుకున్నారు. ఈచ్ 0001, మెటీరియల్ గ్రూప్ 0001. ఓకే, నెక్స్ట్ పర్చేసింగ్ గ్రూప్ 000, పర్చేసింగ్ గ్రూప్ 000, MRP1 tab, MRP type, ND,
MRP 2, planned delivery time 1, planned delivery time 1, accounting 1, price control B, moving average price, let us give 100 rupees, moving average price 100. ఇక్కడ ఇవ్వకపోతే when we procure the material that time it will update. Okay. Let us give 100, moving price 100. Price control is B. Valuation class కూడా సెండ్ చేయండి సార్, ఇంపోర్ట్ కాదు డొమెస్టిక్ లోకల్ RRML, valuation class RRML, price control V, moving price 100. That's it, save it. Next RMY, same way RMY, create RMB అనుకున్నాం కదా, క్రియేట్ RMB ఇంతకుముందు ఎలా క్రియేట్ చేశారో RMA అలాగే క్రియేట్, యూ డోంట్ నీడ్ టు నోట్ డౌన్ అగైన్, అవసరం లేదు కదా. RMA ఎలా క్రియేట్ చేశారో RMB కూడా అలాగే క్రియేట్ చేయండి. ఓకే, క్రియేట్ RMB. నోట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదండి. RMB let us give 200, price 200 అని పెట్టుకోండి, ప్రైస్ 200. Create BOM, bill of material. Create bill of material. Create bill of material, CS01 transaction code. CS01 దేని క్రియేట్ చేయాలి మనం, బామ్ RM FGX का RMA का RMB का, ఏ మెటీరియల్ ఏది బామ్ అంటే ఏంటి, బిల్ ఆఫ్ మెటీరియల్ అంటే లిస్ట్ ఆఫ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ రా మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్ టు ప్రొడ్యూస్ వన్ ఫినిష్డ్ గుడ్స్. దేనికి బిల్ ఆఫ్ మెటీరియల్ కావాలి, ఫినిష్డ్ గుడ్స్కి. ఫర్ దిస్ ఫినిష్డ్ గుడ్స్ వాట్ ఆర్ ద రా మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్ అండ్ హౌ మచ్ రా మెటీరియల్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్, హౌ మచ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. సో మెటీరియల్ ఈజ్ FGA కదా మన మెటీరియల్, FGA plant RE10 BOM usage production. BOM usage 1 అంటే production. To produce this finished goods, FGA అనే finished goods ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి what are the raw materials required, how much quantity of raw material is required. Okay, BOM usage 1 means production. Okay. Enter. Component
RMA, RMB. These are the two components. RMA, for example, I need 10 and RMB I need 15. To produce this finished goods, FGA అనే ఫినిష్డ్ గూడ్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి I need RMA of 10 quantity, RMB of with 15 quantity. Okay. Save it. That's it. This is bill of material. So next we need to create work center and routing. We'll discuss that tomorrow. We need to create work centers. Tomorrow we'll create work centers and create routing, and then standard cost estimate. In bill of material, this will be done by PP. Creating material master will be done by MM. Master data lo, master data everything is MM and PP. మనకు సంబంధం లేదు. Our responsibility is to execute the standard cost estimate, CK11 and CK24. Okay. So creating material master will be done by MM. The BOM will be created by PP. Work centers will be created by PP. Routing will be created by PP. Okay. Just save it. We'll continue tomorrow. Okay. BOM for material FGA created. Prasad, material. మననే తీపించుకోవడం పెట్టుకోవాలని చెప్పిన నేను మర్చిపోయినా అంటే నేను ఎత్తుకొని పోయినా తీపించిపోయినారా మీరు? శంకరావు ఇంకే మన తెలుగు కూడా ఉన్నాడు, గెస్ట్ హౌస్ దిగినాడు, తెలుగు కూడా ఉన్నాడు. అది కనుకలో కూడా ఆఫీస్ కాడికి పోయినంటే ఆఫీస్ నుంచి ఇంకొక పిల్లడు వచ్చి పిలుచుకున్నాడు. తెలుగు కూడా అంటాం మనోడు. Good morning. In discounts and payment terms, we have next concept is discounts and payment terms, right? We'll discuss that later. First, let us discuss dunning. Next topic is dunning. Okay. కొన్ని pages తీసేస్తే dunning అని వస్తుంది మీకు. First, let us discuss dunning. Then we'll discuss payment terms. డన్నింగ్ అని ఉంటుంది. డిస్కౌంట్స్ అంటే నథింగ్ బట్ పేమెంట్ టర్మ్స్. మనం ఏపీలో కూడా ఒక పేమెంట్ టర్మ్ క్రియేట్ చేసాం. వీ క్రియేటెడ్ వన్ పేమెంట్ టర్మ్, రైట్? సేమ్ థింగ్ వీ నీడ్ టు డిస్కస్ ఇన్ డెప్త్. డిస్కౌంట్స్ అనే దాంట్లో వీ నీడ్ టు డిస్కస్ ఇన్ డెప్త్ పేమెంట్ టర్మ్స్. ఓకే, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ టర్మ్స్ వీ హ్యావ్. వీ నీడ్ టు డిస్కస్ ఇన్ డెప్త్, దట్ వీ విల్ డిస్కస్ లేటర్. ఫస్ట్ లెట్ us డిస్కస్ డన్నింగ్.
dunning. So this dunning is German word. It is a German word. Dunning means reminder. So it is important from even from interview point of view. It is very very important from interview point of view. AR లో అడగాలంటే this is the one place where they ask dunning. Okay, AR లో questions అడగాలంటే pure AR లో this is the place where we get interview questions. Dunning. Okay, dunning means reminder. ఏపీలో ఆటోమేటిక్ పేమెంట్ ప్రోగ్రామ్, ఏపీలో ఆటోమేటిక్ పేమెంట్ ప్రోగ్రామ్, ఇక్కడ డన్నింగ్ అనమాట. సో డన్నింగ్ ఇట్ ఈస్ రిమైండర్, ఇట్ ఈస్ ఫర్ కస్టమర్ పేమెంట్స్, మీన్స్ ఇన్కమింగ్ పేమెంట్స్. వీ సెల్ ద గుడ్స్, వీ పోస్ట్ ద ఇన్వాయిసెస్, వీ సెల్ ద గుడ్స్, రైట్? సో కస్టమర్ డెబిట్, సేల్స్ క్రెడిట్, customer debit, sales credit, and later we will receive the money. For example, we sold the goods today on 10 July. We sold the goods today, okay, and we posted customer debit, sales credit. Customer debit, sales credit. This is open item, right? Customer అనేది customer line item లో it will show as open item. Okay, we need to receive the money. What are the payment terms we have used? For example, immediately, మనం ఈరోజు సేల్ చేసాం, ఇమీడియట్గా ఈరోజు కాకపోతే రేపు, విత్ ఇన్ 1 or 2 days we need to get the money. Okay, based on payment terms. For example, if you have given 30 days, within 30 days we need to get the amount. For example, suppose we did not get the money, మనకు రాలేదు అమౌంట్, we will wait for 10 days. Okay, 10 days wait చేసాం, we still did not receive the money. We need to ask them, right? We need to ask the customer to give the money. So that way of communication is called dunning. Reminder, we will just remind the customer. Okay, so what we will do is, we have a transaction code in SAP. If you execute the transaction code, it will take all open items, whatever you have open items, customer open items. Okay, all customer open items, and it will send one letter to customer. ఒక లెటర్ జనరేట్ అవుతుంది, యూ హ్యావ్ దిస్ మచ్ అమౌంట్ పెండింగ్, ఓకే, ఫ్రమ్ సో మెనీ డేస్, సో ప్లీజ్ మేక్ ద పేమెంట్. అది రిమైండర్ అనమాట. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఆఫ్టర్ 10 days, అంటే 20th 07/2018 ఒక రిమైండర్ పంపిస్తాం. ఓకే, రిమైండర్. దెన్ స్టిల్ హీ డి నాట్ పే. ఆ రిమైండర్, మనం రిమైండర్ పంపించినా కూడా, అంటే నోటీస్, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ నోటీస్, ఒక నోటీస్ పంపించినట్లు. ఓకే, స్టిల్ హీ డి నాట్ రిప్లై, అండ్ సపోజ్ వీఆర్ ఆన్ 30th 07/2018, ఇంకా వాడు రెస్పాండ్ అవ్వలేదు, హీ డి నాట్ పే. వీ నీడ్ టు సెండ్ వన్ మోర్ రిమైండర్. మళ్ళీ ఆ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం, మళ్ళీ సేమ్ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఇట్ విల్ సెండ్ వన్ మోర్ రిమైండర్. బట్ వర్డింగ్ ఉంటుంది కదా, అంటే ఆ లెటర్లో వర్డ్, దట్ టెక్స్ట్ విల్ గెట్ చేంజ్. ఇక్కడ వీల్ ఆస్క్ పొలైట్లీ, ఇంత డ్యూ ఉంది, యూ నీడ్ టు పే అని. ఇక్కడ కొద్దిగా హార్డ్గా అడుగుతాం. ఓకే, నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇంకా 10 days తర్వాత, మళ్ళీ 10 days ఇంకా కొంచెం హార్డ్గా, వీల్ ఆస్క్ టు పే బ్యాంక్ ఛార్జెస్, అంటే బ్యాంక్ కాదు, ఇంట్రెస్ట్ అడుగుతాం. మనకి ఇంట్రెస్ట్ లాస్ కదా, ఇక్కడ పే చేయాలి, ఇంతవరకు పే చేయకపోతే వీ లూజ్ ద ఇంట్రెస్ట్, రైట్? So we will ask the customer to pay interest also. Tarvata, still if he is not paying. Okay, so fourth one, we'll send kind of notice, legal notice madri oka text. So automatically the text will get changed. Each level ki, this is first level lo text untundi kada, adi polite ga untundi. Next level kodi hard ga untundi. Next level inka konచెం hard ga untundi. Next level, fourth level ఇంకా కొంచెం కైండ్ ఆఫ్ లీగల్ నోటీస్, అలా డిఫరెంట్ లెవెల్స్ మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు. డిఫరెంట్ లెవెల్స్, మ్యాక్సిమం 9 levels పెట్టుకోవచ్చు మనం. రిమైండర్స్ 9 levels. ఓకే, అర్థమవుతుందండి? మ్యాక్సిమం 9 levels వీ కెన్ కీప్. ఓకే, యూ అండర్స్టాండ్, రైట్? వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ డన్నింగ్? ఇట్ ఈస్ ఫర్ కస్టమర్ పేమెంట్స్, ఇన్కమింగ్ పేమెంట్స్, కైండ్ ఆఫ్ జస్ట్ రిమైండింగ్ ద కస్టమర్ బ్యాలెన్స్. ఓకే, so we need to set up one dunning procedure.
we need to set up dunning procedure, okay, and we need to define dunning levels. డన్నింగ్ ప్రొసీజర్ అంటే ఒక డన్నింగ్ ప్రొసీజర్ కైండ్ ఆఫ్ వేరియంట్, దాన్ని మనం కస్టమర్ మాస్టర్లో అసైన్ చేయాలి, ఏ కస్టమర్స్కి పంపాలి. ఓకే, డన్నింగ్ ప్రొసీజర్, వీ నీడ్ టు క్రియేట్ వన్ డన్నింగ్ ప్రొసీజర్ కైండ్ ఆఫ్ వేరియంట్. ఓకే, ఆ వేరియంట్ని మనం కస్టమర్ మాస్టర్లో అసైన్ చేస్తే ఫర్ ఆల్ దోస్ కస్టమర్స్ ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ ద డన్నింగ్. తెలియాలి కదా మనకి, సిస్టమ్కి తెలియాలి ఫర్ విచ్ కస్టమర్స్ యూ వాంట్ టు రన్ ద డన్నింగ్. ఓకే, డన్నింగ్ లెవెల్స్ అంటే హౌ మెనీ లెవెల్స్ యూ వాంట్ టు మెయింటైన్. How many levels? Maximum 9 you can maintain, but no one will use 9. 4 or 5 maximum, 3, 4 or 5 maximum, right? So how many levels you want to use? Here manaki ikkada oka level, that way. Okay, how many levels you want to use, and what should be the gap between first level and second level? Gap ఎంత ఉండాలి? Okay, that we need to define in dunning level. Okay, సో లెట్ us డూ దిస్ కాన్ఫిగరేషన్. మీకు ఫస్ట్లోనే ఉందండి డన్నింగ్ ప్రొసీజర్, డన్నింగ్ లెవెల్. డన్నింగ్ ఏరియా మీన్స్ అట్ వాట్ లెవెల్ యూ వాంట్ టు మెయింటైన్ దిస్ డన్నింగ్. ఓకే, డన్నింగ్ లెవెల్ నథింగ్, యూ డోంట్ నీడ్ టు కాన్ఫిగర్ ఆల్సో. OB61 అది డన్నింగ్ లెవెల్. I will just show you the dunning area. First dunning area, if you see OB61 first step 1 OB61, ఇక్కడ మీరు ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు, మనకి టీఐఎల్ ఉంది కదా, సరే సో ఇక్కడ ఒక ఏరియా డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు మనం. ఓకే, సో OB61, ఓకే, న్యూ ఎంట్రీస్, కంపెనీ కోడ్ TIL నోట్ చేసుకోండి, ఇక్కడ లేదు అది. OB61 కంపెనీ కోడ్ TIL, ఏరియా T1, డొమెస్టిక్ కస్టమర్స్. నోటీసెస్ ఇంకా డిఫైన్ చేయలేదంటుంది, లెట్ ఇట్ బి. సేవ్ ఇట్. we are going to create. Okay, next define second one, define dunning procedure FBMP. So ikkada emundo same, we are going to do the same thing. Okay, new procedure, we are going to create new procedure, oka procedure variant. Okay, dunning procedure, TIDP డన్నింగ్ ఇంటర్వాల్స్ ఇన్ డేస్, ఎన్ని రోజులకు ఎంత గ్యాప్ ఉండాలి, 10 days. డన్నింగ్ నెంబర్ ఆఫ్ డన్నింగ్ లెవెల్స్, ఎన్ని లెవెల్స్ కావాలి, లెట్ us say 4. ఓకే, మీకు ఏమున్నాయండి ఒక్కొక్కటి చెప్పుకుంటాను. 4 levels. Total DO items from dunning, total DO items. Okay, so the purpose of this is we are sending letter, right? We are sending letter to customer. So పంపించేటప్పుడు మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కస్టమర్కి 10 లైన్ ఐటమ్స్ డ్యూ ఉన్నాయి, ఒక 10 ఇన్వాయిసెస్ సేల్ చేసాం. ఆ 10 ఇన్వాయిస్, ఈ ఇన్వాయిస్, దిస్ ఇన్వాయిస్ నెంబర్, దిస్ ఈస్ ద అమౌంట్, దిస్ ఈస్ ద డేట్. ఓకే, అండ్ సెకండ్ ఇన్వాయిస్, దిస్ ఈస్ ఇన్వాయిస్ నెంబర్, అమౌంట్, డేట్. సో ఇలా లైన్ ఐటమ్ వైజ్ డీటెయిల్స్ పంపాలా? డూ యూ వాంట్ టు సెండ్ దట్ లైన్ ఐటమ్ డీటెయిల్స్, ఆర్
ఇంత అమౌంట్ ఉంది, టోటల్ అమౌంట్ డ్యూ ఇంత ఉంది. ఓకే, నార్మల్గా ఇఫ్ యూ డోంట్ స్పెసిఫై ఎనీథింగ్ హియర్, టోటల్ అమౌంట్ డ్యూ ఇంత ఉంది, పే చేయమని అడుగుతుంది. నోటీస్లో అది టెక్స్ట్లో అది వస్తుంది. వినండి ఫస్ట్, మీరు నోట్ చేసుకొని ఏమవుతుంది మీకు తెలియాలి కదా అది. ఓకే, సో ఇక్కడ మీకు ఆ నోటీస్లో లైన్ ఐటమ్ డీటెయిల్స్ కావాలి అంటే, ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద ఇన్వాయిస్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ద అమౌంట్. ఆ లైన్ ఐటమ్ డీటెయిల్స్ కావాలి అంటే ఇది స్పెసిఫై చేయాలి. ఏ నోటీస్ నుంచి, ఫస్ట్ నోటీస్ నుంచే కావాలా, సెకండ్ నోటీస్ నుంచి కావాలా, థర్డ్ నోటీస్ నుంచి కావాలా, ఆ డీటెయిల్స్, లైన్ ఐటమ్ డీటెయిల్స్, దట్ వీ నీడ్ టు స్పెసిఫై హియర్. ఇఫ్ యూ స్పెసిఫై థర్డ్ నోటీస్ 3 అని ఇక్కడ స్పెసిఫై చేస్తే ఆ లైన్ ఐటమ్ డీటెయిల్స్ ఫస్ట్ నోటీస్లో వస్తాయా? వి విల్ నాట్ గెట్. ఫస్ట్ సెకండ్లో ఆ లైన్ ఐటమ్ డీటెయిల్స్ రావు. థర్డ్ నోటీస్ నుంచి యూ విల్ గెట్ ద లైన్ ఐటమ్ డీటెయిల్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ మినిమం డేస్ ఇన్ అరియర్స్. మినిమం ఎన్ని డేస్ అరియర్స్ ఉండొచ్చు? ఈరోజు పోస్ట్ చేసాం ఇన్వాయిస్, ఓకే, ఇమీడియట్ డ్యూ అని పెట్టాం. పేమెంట్ టర్మ్స్ 0001 ఉంది కదా, ఇమీడియట్గా అంటే ఈరోజు సేల్స్ పోస్ట్ చేసాం. వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఏదర్ టుడే ఆర్ టుమారో మనీ. ఓకే, సో మ్యాక్సిమం ఎన్ని రోజులు గ్రేస్ పీరియడ్ అంటే ఎన్ని రోజులు ఉండొచ్చు డ్యూ? ఒక 10 days ఇస్తాం. ఓకే, మ్యాక్సిమం ఒక 10 days ఆగుతాం. 10 days తర్వాత విల్ స్టార్ట్ సెండింగ్ ద నోటీసెస్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ 10. ఓకే, ఇక్కడ 3 లేకుండా 2 అని పెట్టుకుందామండి. సెకండ్ నోటీస్ నుంచే లైన్ ఐటమ్ డీటెయిల్స్ పంపిద్దాం. ఓకే, ఈవెన్ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ యూ కెన్ గివ్. ఓకే, 10. నెక్స్ట్ ఏమో లైన్ ఐటమ్ గ్రేస్ పీరియడ్. ఇదే అవసరం లేదు. ఇక్కడే 10 ఇవ్వండి. ఇక్కడ ఎంత ఉంది మనకి? 20 ఉంది కదా, ఇక్కడే 10 ఇవ్వండి. ఓకే, 10 or 20. 20 ఇచ్చారనుకోండి, 20 days వరకు నోటీస్ పంపదు. ఓకే, 20 లైన్ ఐటమ్ గ్రేస్ పీరియడ్స్ 20. ఓకే, నెక్స్ట్ మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉన్నాయి కదా. వీ హ్యావ్ నార్మల్ ట్రాన్సాక్షన్స్, స్పెషల్ జిఎల్ ట్రాన్సాక్షన్స్, అడ్వాన్సెస్. So what are the transactions you want to include? Okay, select all. Credit, even credit balance unna kuda we need to include them. Standard transaction running, special GL transactions running even for credit account balance. Okay, mottham whatever transactions we have for that particular customer, I want to include all the one. Okay, mottham include cheyandi. Select all. Okay, next running levels. అర్థమైందండి ఇది? You understand this, right? Next, running levels. Days in arrears. మనం అక్కడ 20 అని ఇచ్చాం కదా. 20 అని ఇచ్చాం కదా ఇక్కడ. ఓకే, 20 అని ఇచ్చాం. సో అందుకని ఫస్ట్ 20 తీసుకుంది. ఓకే, ఫస్ట్ 20 తీసుకుంటుంది. మళ్ళీ ఎంత ఇచ్చాం? గ్యాప్ 10 days ఇచ్చాం. ఈచ్ ఇంటర్వాల్కి 10 days ఇచ్చాం కదా, అందుకని 20 days, 30 days, 40 days, 50 days తీసుకుంటుంది. ఓకే, బేస్డ్ ఆన్ దట్, బేస్డ్ ఆన్ అవర్ ప్రీవియస్ సెట్టింగ్. ఓకే, అండ్ డూ యూ వాంట్ టు క్యాలిక్యులేట్ ఇంట్రెస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలా ఫస్ట్ దానికి? సో 20 daysకి ఐ డోంట్ వాంట్ టు ఆస్క్ ద యూజర్ టు ఆస్క్ కస్టమర్ ఫర్ ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్. సెకండ్ వన్కి ఐ వాంట్ టు ఆస్క్ ద ఫ్రమ్ సెకండ్ నోటీస్ ఆన్వర్డ్స్ ఐ వాంట్ టు ఆస్క్ ద కస్టమర్ టు పే ఇంట్రెస్ట్. నాకు ఇంట్రెస్ట్ నేను లూజ్ అవుతా కదా. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐ వాంట్ టు ఆస్క్ ద కస్టమర్ టు పే ఇంట్రెస్ట్ అండ్ డ్యూ అమౌంట్. ఓకే, ఉంది కదా.
నెక్స్ట్ ఆల్వేస్ డన్ చెక్ బాక్స్. ఇది లేదా ఈ ఇండికేటర్? లెట్ us remove this, we'll see this later. Okay, always done. Print all items. Okay, అక్కడ ఏది ఉంటే అదే చేద్దాం, డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్. ప్రింట్ ఆల్ ఐటమ్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ చేంజెస్ బటన్. ఓకే, చేంజెస్ బటన్ ఏ కరెన్సీలో పంపాలి? ఓకే, INR. ఓకే, డన్నింగ్ లెవెల్, ఫస్ట్ డన్నింగ్ లెవెల్. ఓకే, మనం ఇంట్రెస్ట్ ఏం స్పెసిఫై చేయలేదు మనం, అందుకని మనకి ఇక్కడ ఇంట్రెస్ట్ రాలేదు. ఓకే, ఇంట్రెస్ట్ రాలేదు. అక్కడ ఇంట్రెస్ట్ అని పెట్టామనుకోండి, ఇక్కడ ఇంట్రెస్ట్, హౌ మచ్ ఇంట్రెస్ట్ యూ వాంట్ టు క్యాలిక్యులేట్ అని వస్తుంది. ఓకే, అర్థమైందండి? సో డన్నింగ్ లెవెల్స్ క్రియేట్ చేసాం. ఇప్పుడు డన్నింగ్ లెవెల్స్ క్రియేట్ చేసాం కదా, ఇక్కడ ఇంట్రెస్ట్ అని పెట్టలేదు మనం. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు గెట్ ద ఇంట్రెస్ట్. ఓకే, బట్ చార్జెస్, మనకి నోటీస్ పంపడానికి చార్జెస్ అవుతాయి కదా, ఆ చార్జెస్ ఐ వాంట్ టు ఆస్ ద చార్జెస్. సో ఇక్కడ చార్జెస్ ఏం ఛార్జ్ చేయాలనుకుంటున్నాం. ఓకే, సో INRలో ఐ వాంట్ టు ఛార్జ్ ద అమౌంట్ ఇన్ INR. ఓకే, సో ఫస్ట్ డన్నింగ్ లెవెల్కి ఐ డోంట్ వాంట్ టు ఆస్క్ ఎనీథింగ్. ఓకే, నో అమౌంట్, నో ఛార్జ్, నో నథింగ్. ఓకే, second dunning level onwards I want to charge something from the customer. Okay, dunning charge, let's say 2%. I want to charge 2% and total amount ఎంత అమౌంట్ అయితే డ్యూ ఉందో దాని మీద 2% ఛార్జ్ చేయాలి, బికాస్ ఇట్ ఈస్ కాస్ట్ ఫర్ మీ. ప్రతిసారి అడగాలంటే ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు సెండ్ ద నోటీస్, ఇట్ ఈస్ కాస్ట్ ఫర్ మీ, రైట్? సో థర్డ్ వన్ లెట్స్ సే 5%, ఫోర్త్ వన్ లెట్స్ సే 10%. చార్జెస్ ఇది ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇంట్రెస్ట్, మనం ఇంట్రెస్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకోలేదు కాబట్టి ఇంట్రెస్ట్ రాలేదు. ఓకే, చార్జెస్. ఓకే, నెక్స్ట్ సో ఇది చార్జెస్ ఇంక్లూడ్ చేసాం. నెక్స్ట్ మనకు టెక్స్ట్ కావాలి కదా, లెటర్లో ఏం టెక్స్ట్ ఉండాలి, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ టెక్స్ట్ వీ వాంట్ టు ఇంక్లూడ్. ఓకే, ఒక ఫామ్ అసైన్ చేయాలి. నెక్స్ట్ డన్నింగ్ టెక్స్ట్. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ డన్నింగ్ టెక్స్ట్ బటన్. కంపెనీ కోడ్, ఏ కంపెనీ కోడ్కి? TIL. ఓకే, అండ్ ఐ వాంట్ టు యూజ్ ఇట్ ఫర్ కస్టమర్స్, TIL కస్టమర్స్. ఓకే, నో న్యూ కంపెనీ కోడ్. ఓకే, న్యూ కంపెనీ కోడ్ TIL. సెలెక్ట్ డన్నింగ్ బై న్యూ కంపెనీ కోడ్. నెక్స్ట్ ఏముందండి? సపరేట్ నోటీస్ పర్ డన్నింగ్ లెవెల్. సపరేట్ నోటీస్ పర్ డన్నింగ్ లెవెల్. ఓకే, సపరేట్ నోటీస్ పర్ డన్నింగ్ లెవెల్. ఒక్కొక్క డన్నింగ్ లెవెల్కి, ఫస్ట్ లెవెల్కి ఒక నోటీసు, సెకండ్ లెవెల్కి ఒక నోటీస్, అలా ఫర్ ఈచ్ సపరేట్ నోటీస్, సపరేట్ డన్నింగ్. ఓకే, సేవ్ ఇట్. Okay, once you click on save, it will appear dunning level. Dunning level, first dunning level ki. Okay, form రాలేదా? చార్జెస్ అయిపోయింది కదా, చార్జెస్ అయిపోయింది కదా, డన్నింగ్ లెవెల్స్ అయిపోయింది, డన్నింగ్ టెక్స్ట్, డన్నింగ్ టెక్స్ట్, యా డన్నింగ్ టెక్స్ట్. ఫస్ట్ లెవెల్కి వాట్ ఈస్ ద ఫామ్? ఈ ఫామ్లో ఏముంటుందంటే టెక్స్ట్ ఉంటుంది. వాట్ కైండ్ ఆఫ్ టెక్స్ట్? రియల్ టైంలో వీ విల్ క్రియేట్ వన్ న్యూ ఫామ్. అబ్యాపర్ దగ్గర కూర్చొని ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు గెట్ ద రిక్వైర్మెంట్. కస్టమర్ దగ్గర, మన క్లయింట్ దగ్గర నుంచి వాట్ కైండ్ ఆఫ్ టెక్స్ట్ యూ వాంట్ టు సెండ్. ఫస్ట్ లెటర్లో ఏ లెటర్ పంపాలి, ఆ లెటర్ తీసుకొని మనం అబ్యాపర్ దగ్గర కూర్చొని అబ్యాపర్తో డెవలప్ చేయించాలి ఇది. ఓకే, బట్ హియర్ ఇన్ రియల్ టైమ్ వీ హ్యావ్ స్టాండర్డ్ నోటీసెస్. స్టాండర్డ్ నోటీస్, ఇది స్టాండర్డ్ అన్నమాట. ఓకే, సో డన్నింగ్ 01 అనేది ఒక స్టాండర్డ్ ఫామ్. వీ నీడ్ టు అసైన్ దిస్ ఫామ్. సో ఈ ఫామ్లో మనకు టెక్స్ట్ ఉంటుంది. వాట్ కైండ్ ఆఫ్
టెక్స్ట్ యూ వాంట్ టు ఇంక్లూడ్ ఇన్ ద ఫస్ట్ నోటీస్. అంటే డిఫరెంట్ లెవెల్స్లో పంపించచ్చు మీరు. ఓకే, సో సెకండ్ వన్కి మళ్ళీ సేమ్ ఇచ్చారనుకోండి, సేమ్ నోటీస్ మళ్ళీ పొలైట్గానే వెళ్తుంది. ఓకే, మళ్ళీ పొలైట్గానే వెళ్తుంది, బట్ ఐ వాంట్ టు మేక్ ఇట్ సమ్ హార్డ్. ఓకే, నెక్స్ట్ 3లో ఐ వాంట్ టు ఇంక్లూడ్, ఇక్కడ మీకు మెటీరియల్లో 2నే ఉంది, ఈవెన్ యూ కెన్ ఇంక్లూడ్ 2 ఆల్సో, 2 కూడా పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే, అంటే అంత హార్డ్గా లేకుండా యూ డోంట్ వాంట్ టు సెండ్ దట్ మచ్ హార్డ్. సో ఇన్ దట్ కేస్ యూ కెన్ యూస్ 2 ఇట్ సెల్ఫ్. Okay, so your business will get effect, right? So that is the reason they don't send too much hard notices. And the fourth one, okay, that's it. We maintain the forms. Okay, back, save it. Save it. మనకు యార్ లేదా FIR. Okay, I am creating in our own request. So now we created one dunning procedure. We created one dunning procedure TIDP. Okay, so now let us assign this in customer master. We need to assign this in customer master. What is the T code? XD02 or FD02. Change customer master, FD02 or XD02. XD02. ఇది ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇంపార్టెంట్. రియల్ టైంలో చాలా తక్కువ మంది యూజ్ చేస్తున్నారు. డొమెస్టిక్ క్లయింట్స్ అయితే ఇండియాలో అయితే ఎవ్వరు యూజ్ చేయట్లేదు, ఓన్లీ 1 or 2% క్లయింట్స్ యూజ్ చేస్తున్నారు. బట్ ఇంటర్వ్యూస్లో అడుగుతారు. ఇన్ మై కెరీర్ ఐ నెవర్ సీన్ ఎనీ క్లయింట్ యూజింగ్ డన్నింగ్. నేను చేసిన క్లయింట్స్లో ఎవ్వరు యూజ్ చేయలేదు ఇంతవరకు డన్నింగ్. బట్ ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అడుగుతారు. ఏఆర్లో నథింగ్, దీనికంటే డిఫికల్ట్ ఇంకా ఏఆర్లో ఏది లేదు. సేమ్ పేమెంట్స్ రిసీట్స్ అదే కదా అంతా. ఓకే, సో ఏఆర్లో వన్ ఆఫ్ ది డిఫికల్ట్ ప్రాసెస్ ఈస్ డన్నింగ్. అంత డిఫికల్ట్ ఏం కాదు, మీరు ఒకసారి 2 సార్లు చేస్తే వచ్చేస్తుంది. కంపేర్డ్ టు అదర్ ప్రాసెస్ దిస్ ఈస్ బిట్ డిఫికల్ట్, అందుకని ఇది అడుగుతారు. వాట్ ఈస్ అవర్ కస్టమర్? Continue. 9 all zeros, company code TIN. Company code data. Go to company code data. Correspondence. We are sending correspondence. Dunning procedure. TIDP. Okay. Block అంటే ఈ కస్టమర్కి బ్లాక్ పంపదు. సో ఇది TIDP డన్నింగ్ ప్రొసీజర్ ఉంది కదా, వి విల్ అప్డేట్ ఇట్ టు ఆల్ కస్టమర్స్. ఎన్ని కస్టమర్స్ అయితే క్రియేట్ చేస్తామో అన్నిటికీ క్రియేట్ చేస్తాం. ఇఫ్ యూ డోంట్ వాంట్ టు సెండ్ డన్నింగ్ అదే రిమైండర్స్ వాళ్ళకి బ్లాక్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సేవ్ ఇట్. Save it. Next, post customer invoice FB70 customer invoice.
20 days ఉంది కదా గ్రేస్ పీరియడ్, అంటే ఇవాళ రన్ చేయాలంటే 10th జూలై, సో 19th జూన్ 2018. 10 days interval ఇచ్చాము. గ్రేస్ పీరియడ్ 20 days ఇచ్చాం కదా, ఫస్ట్ది 20 days తర్వాత ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, తర్వాత 10 days 10 days 10 days. ఈరోజు డన్నింగ్ రన్ చేయవచ్చు. సో 19th జూన్ 2018 క్రియేట్ చేస్తున్నాం ఇన్వాయిస్. 20 days తర్వాత పెట్టాం కదా మనం. ఓకే సార్. ఎఫ్బిఎంపి 20 days అని పెట్టాం కదా, ఫస్ట్ 20 days, మళ్ళీ లెవెల్స్ ఎంత పెట్టాం, 10 days 10 days, మళ్ళీ 30 daysకి, మళ్ళీ 40 daysకి, మళ్ళీ 50 daysకి. ఓకే, గ్యాప్ బిట్వీన్ one level and another level is 10, but first one is going to create it for 20 days, after 20 days only. Okay. Let's say 10,000, whatever is the amount, customer invoice posting. Save it. (19/6/2018) I'm creating one invoice. So it has to pay immediately. మనకి కస్టమర్ మాస్టర్లో 0001 అసైన్ చేసాం, పేమెంట్ టర్మ్స్ గుర్తుందండి. 0001 అసైన్ చేసాం, పే ఇమీడియట్లీ. 0001 అంటే పే ఇమీడియట్లీ. సో ఇట్ హ్యాస్ టు బి పేడ్ ఇమీడియట్లీ, డ్యూ ఇమీడియట్గా డ్యూ అవుతుంది. సో ఇఫ్ యూ సీ FBL1 నేమ్, FBL5 సారీ, ఓకే. దెర్ ఆర్ 2 ఓపెన్ ఐటమ్స్, 197 ఉంది, ఒకటి నిన్న పోస్ట్ చేసాం 1 lakhకి. ఓకే, లెట్ ఇట్ బి, ఏ దానికి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుందో చూద్దాం. ఓకే, 10,000 ఉంది. ఓకే, నెక్స్ట్ డన్నింగ్. ఓకే, FBMP అది కాన్ఫిగరేషన్. FBMP అనేది కాన్ఫిగరేషన్. డన్నింగ్ క్రియేట్ చేయాలంటే మీకు నెక్స్ట్ పేజ్లో ఉంటుంది. F-22లో సేల్స్ ఇన్వాయిస్ పోస్ట్ చేసాం ఇప్పుడు, అంటే FB70 యూజ్ చేసాం. సెకండ్ పోస్ట్ సేల్స్ ఇన్వాయిస్ ఉంది కదా, అర్థమవుతుందా? ఫస్ట్ స్టెప్ కస్టమర్ మాస్టర్లో అసైన్ చేసాం, డన్నింగ్ ప్రొసీజర్. సెకండ్ స్టెప్ సేల్స్ ఇన్వాయిస్ పోస్ట్ చేసాం, FB70. థర్డ్ స్టెప్ FBL5Nలో చెక్ చేసాం ఓపెన్ ఐటమ్స్. ఫోర్త్ స్టెప్ డన్నింగ్ ప్రొసీజర్. ఓకే, డన్నింగ్ చేయాలి, డన్నింగ్ రన్. ఓకే, F150, అక్కడ F110, ఇక్కడ 150, 110, ఇక్కడ 150. రన్ ఆన్ టుడే 10/07/2018. ఐడెంటిఫికేషన్, యూ కెన్ గివ్ ఎనీ ఐడెంటిఫికేషన్, test1 or TIL1. ఓకే, నెక్స్ట్ పారామీటర్స్ చూడండి, మీరు మెటీరియల్ చూసి చెప్తాను. పారామీటర్స్, సో ఇక్కడ కూడా అంతే, సేమ్. డన్నింగ్ డేట్ ఏంటి, డాక్యుమెంట్స్ పోస్టెడ్ అప్ టు. అక్కడ మనకి F110లో పోస్టింగ్ డేట్ ఉంది కదా. ఓకే, పోస్టింగ్ డేట్ డాక్యుమెంట్స్ ఎంటర్డ్ అప్ టు ఉంది కదా, సేమ్ థింగ్ హియర్ ఆల్సో. ఐ వాంట్ టు గివ్ డన్నింగ్ డేట్ ఈస్ దిస్ అండ్ డాక్యుమెంట్స్ ఎంటర్డ్ అప్ టు ఈజ్ దిస్. ఈ డేట్ వరకు డాక్యుమెంట్స్ ఎంటర్ అయినవన్నీ కన్సిడర్ చేయాలి. ఇక్కడ నుంచి ఆ 20 days ఉంది కదా, అది
విత్ ఇన్ 20 డేస్ ఉంటే ఇట్ షుడ్ నాట్ ఇంక్లూడ్. 20 డేస్ మోర్ దాన్ 20 డేస్ ఉన్నవన్నీ ఇంక్లూడ్ అవ్వాలి. ఓకే, సో డన్నింగ్ డేట్ ఈ డేట్తో రన్ అవ్వాలి. ఐ వాంట్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ద డన్నింగ్ డేట్. సో మనకి 19th ఎంటర్ చేసాం కదా, 19th నుంచి 10th వరకు 20 డేస్ క్రాస్ అయి ఉంటే అప్పుడు ఇట్ విల్ టేక్, అదర్వైజ్ ఇట్ వోంట్ టేక్. ఓకే, కంపెనీ కోడ్ ఏఐ. కస్టమర్స్ ఐ కెన్ టేక్ రియల్ టైంలో 1 to 999 ఇచ్చేస్తాం మొత్తం అన్నిటికీ. ఓకే, సో మీకు ఒకటే కస్టమర్ ఉండొచ్చు, లెట్ ఇట్ మీరు 1 to 999 ఇచ్చినా పర్లేదు, యూ కెన్ గివ్ యువర్ ఓన్ కస్టమర్. ఓకే, బట్ రియల్ టైంలో మనం 1 to 999 ఇచ్చేస్తాం, అన్నిటికీ ఒకేసారి ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోవాలి. నెక్స్ట్ ఫ్రీ సెలెక్షన్, సేమ్ అక్కడ ఏదైతే కాన్సెప్ట్ ఉందో ఇక్కడ కూడా అదే. ఏదైనా పర్టికులర్ వన్ ఎక్స్క్లూడ్ చేయాలనుకోండి, ఆ ఫీల్డ్ నుంచి ఎక్స్క్లూడ్ చేస్తే ఎక్స్క్లూడ్ అయిపోతుంది. ఆ డాక్యుమెంట్ నెంబర్ నుంచి సపోజ్ డాక్యుమెంట్ ఎక్స్క్లూడ్ ఆ వాల్యూ డాక్యుమెంట్ నెంబర్ ఇచ్చామంటే అది ఎక్స్క్లూడ్ అయిపోతుంది. దట్ ఈస్ నాట్ మచ్ ఇంపార్టెంట్ హియర్. నెక్స్ట్ అడిషనల్ లాగ్. ఏ కస్టమర్స్కి యూ వాంట్ టు సీ ద అడిషనల్ లాగ్. ఓకే, 1 to ఏంటి అడిషనల్ లాగ్ ఏంటి? ఎర్రర్ లాగ్, డీటెయిల్డ్ ఎర్రర్ లాగ్. ఓకే, సో దట్స్ ఇట్, సేవ్ ఇట్. ఫర్ ఆల్ కస్టమర్స్ ఐ వాంట్ టు సీ ద అడిషనల్ లాగ్. ఓకే, పారామీటర్స్ హ్యావ్ బీన్ ఎంటర్డ్. నెక్స్ట్ షెడ్యూల్. ఓకే, షెడ్యూల్ పోస్టింగ్ రన్ ఆర్ డన్నింగ్ రన్. అవుట్పుట్ డివైస్ లేదా అవుట్పుట్ డివైస్ లేదా మీకు? యూ నీడ్ టు గివ్ ద అవుట్పుట్ డివైస్. అడిషనల్ డైలాగ్ బాక్స్ కూడా ఉంది. ఇక్కడ అడిషనల్ డైలాగ్ బాక్స్ అడిషనల్ లాగా ఇది ఆప్షనల్, పెట్టుకుంటే పెట్టుకోవచ్చు లేకపోతే లేదు. ఓకే, మనకు అడిషనల్ లాగ్ వస్తుంది అక్కడ కూడా F110లో కూడా ఆప్షనల్ అది. ఓకే, డీటెయిల్డ్ లాగ్ కావాలంటే పెట్టుకోవాలి, లేకపోతే లేదు. నోట్ చేసుకోండి లేకపోతే. If you want to have detailed log for each customer, you need to select this. Okay. Schedule. Output device ఉందా? స్టార్ట్ ఇమిడియట్లీ చెక్ బాక్స్. షెడ్యూల్ LP01 మనకు అవుట్పుట్ డివైస్ ప్రింట్ అవ్వాలి కదా, నోటీస్ ప్రింట్ అవ్వాలి కాబట్టి అవుట్పుట్ డివైస్ స్టాండర్డ్ మనకు ప్రింటర్ ఉంటుంది, LP01 అనే ప్రింటర్ ఉంటుంది స్టాండర్డ్. ఇది ప్రింట్ అవ్వదు, జస్ట్ ఇట్ విల్ క్రియేట్ వన్ PDF డాక్యుమెంట్ క్రియేట్ చేస్తుంది అనమాట. మనకి ప్రింటర్ ఏం కనెక్షన్ లేదు కదా. సో రియల్ టైంలో ఏముందంటే ఒక ప్రింటర్ సెటప్ చేస్తాడు, బేసిస్ తోడు సెటప్ చేస్తాడు. బేసిస్ కన్సల్టెంట్ విల్ లింక్ వన్ ప్రింటర్, ఆ ప్రింటర్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ. ఓకే, సో అవుట్పుట్ డివైస్ LP01 కంటిన్యూ. నౌ స్టార్ట్ ఇమీడియట్లీ, ఇక్కడ ఉంటుంది మీకు స్టార్ట్ ఇమీడియట్లీ. ఓకే, స్టార్ట్ ఇమీడియట్లీ. షెడ్యూల్ ఎగ్జిక్యూట్. ఓకే, స్టార్ట్ ఇమీడియట్లీ ఎగ్జిక్యూటెడ్. ఓకే, షెడ్యూల్డ్ ఫర్ ఈజ్ షెడ్యూల్డ్ రన్నింగ్. Message will display. రన్నింగ్ ఇంకా అది రన్ అవుతుంది. Complete. Dunning selection is complete. Okay, Dunning selection is complete. Okay, next Dunning print. We need to take the printout of that. Okay, Dunning printout. Okay, Dunning printout. Output device LP01 continue. Okay, LP01 continue. Start immediately print. Start immediately print అంటే అక్కడ మనకి ప్రపోజల్ పేమెంట్ రెండు ఉన్నాయి కదా, పారామీటర్స్ ప్రపోజల్ పేమెంట్ F110లో. ఇక్కడ కూడా పారామీటర్స్ ఎంటర్ చేసాం ఫస్ట్. ఓకే, దెన్ షెడ్యూల్ చేసాం. నౌ వీఆర్ ప్రింటింగ్ ఇట్. ఓకే,
LP01 printing. Dunning printout is scheduled. Running complete రావాలి. Yeah, complete now. Okay, complete. Okay, next. Dunning history. Okay, we need to click on Dunning history button. Account type అవసరం లేదు. Company code TAL customer 1299 అని ఇచ్చినా ఏం కాదు మీకు. ఓకే, లేకపోతే ఏ కస్టమర్కి అయితే తీసుకుంటున్నారో అదే తీసుకో. ఎగ్జిక్యూటివ్. ఓకే, 10,000కే వచ్చింది చూడండి. 1 lakh రాలేదు. ఎందుకు రాలేదు 1 lakh? 2 ఓపెన్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి కదా, అది లెస్ దాన్ వితిన్ 20 డేస్లోనే ఉంది. మనం 20 days గ్రేస్ పీరియడ్ పెట్టాం కదా. సో 20 days గ్రేస్ పీరియడ్ మనం 7th పోస్ట్ చేసాం, ఫ్రైడే పోస్ట్ చేసాం అది. ఓకే, అందుకని రాలేదు అది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ద డన్నింగ్ డాక్యుమెంట్. ఈ డాక్యుమెంట్కి ప్రిపేర్, ఈ కస్టమర్కి ఈ డాక్యుమెంట్కి ప్రిపేర్ చేసింది. లెట్ us డిస్ప్లే ద డన్నింగ్ నోటీసెస్. ఓకే, ఇదే కదా నెక్స్ట్. డిస్ప్లే డన్నింగ్ నోటీస్. ఓకే, ప్రింట్ ప్రివ్యూ. ప్రింట్ అవ్వదు, ఇది మనకి ప్రింటర్ లేదు కాబట్టి ప్రింట్ అవ్వదు, బట్ వీ కెన్ సీ దట్ ప్రివ్యూ. ఓకే, LP01 కంటిన్యూ. ఇది ఫస్ట్ డన్నింగ్ నోటీస్. ఓకే, ఈ టెక్స్ట్ మనకి రియల్ టైంలో చేంజ్ అవుతుంది, ఇలా ఉండదు. రియల్ టైంలో ఈ డన్నింగ్ నోటీస్ అనుకుండా రిమైండర్, ఫస్ట్ రిమైండర్ అని పెడతాం. ఓకే, డన్నింగ్ ఈజ్ జర్మన్ వర్డ్. ఓకే, సో ఈ కంపెనీ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చేంజ్ వీ కెన్ చేంజ్ ద టెక్స్ట్. అబ్యాపర్తో కూర్చొని ఈ టెక్స్ట్, ఈ ఫామ్ ఇచ్చాం, మనం ఫామ్ ఇచ్చాం కదా F150_, అది వీ కెన్ ఆస్క్ అబ్యాపర్ టు చేంజ్ ద టెక్స్ట్, సేమ్ ఫామ్ ఇచ్చి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇఫ్ యూ గో డౌన్, the invoices listed below are due for payment. If you have paid the amounts due in interim period, please disregard this letter. Okay, if you have already paid, ignore it. Arrears 21 days నుంచి arrears లో ఉంది ఇది. ఓకే, డన్నింగ్ లెవెల్ ఫస్ట్ లెవెల్ ఇది. టోటల్ డ్యూ ఐటమ్స్ 10th. దిస్ వే we will send notice. ఓకే, ఇది ప్రింట్ చేసి వాడి కస్టమర్కి పంపిస్తాం. పోస్ట్ అయినా చేయొచ్చు, మనకి ఆటోమేటిక్గా మెయిల్ వెళ్తుంది అనమాట. దానికి ఒక ఎన్హాన్స్మెంట్ చేయాలి, దట్ వీ విల్ డిస్కస్ ఇన్ ప్రాజెక్ట్ క్లాస్. ఎన్హాన్స్మెంట్ అంటుంది దాన్ని. స్టాండర్డ్లో లేదు, ఆటోమేటిక్గా స్టాండర్డ్లో కస్టమర్ మెయిల్కి వెళ్ళదు. మనం డన్నింగ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తానే ఇట్ విల్ క్రియేట్ దిస్ ఫామ్, అండ్ కస్టమర్ మాస్టర్లో ఒక మెయిల్ ఐడి క్రియేట్ చేస్తాం మనం, వాడి మెయిల్ ఐడి, కస్టమర్ మెయిల్ ఐడి. ఆ మెయిల్ ఐడికి ఆటోమేటిక్గా వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, దట్ వీ విల్ డిస్కస్ ఇన్ ఎన్హాన్స్మెంట్స్, నాట్ హియర్. ఇప్పుడు ఎవరు ప్రింట్ చేసి పోస్ట్ చేసేది ఎవరు లేదు కదా, ఆటోమేటిక్గా మెయిల్ సెండ్ చేస్తుంది. ఓకే, ఓకే, దట్స్ ఇట్. దిస్ ఈస్ హౌ వి ఎగ్జిక్యూట్ దట్. దెన్ అగైన్ ఆఫ్టర్ 10 days మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ చేసామనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ రన్ ఆన్ 20th. ఓకే, 27. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది 2 or 1 వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. Parameters, dunning date 27. Okay, 27. TAL, company code TAL, customer 1 to all line, consider all customers, no free selection. Additional log కూడా అవసరం లేదు, కావాలనుకుంటే పెట్టుకోవచ్చు, లేకపోతే లేదు. మనకి F110లో అడిషనల్ లాగ్ బాగా కావాలి, ఎందుకంటే అక్కడ చాలా ఎర్రర్స్ వస్తాయి. ఓకే, ఇక్కడ okay, save parameters have been maintained, schedule it. Okay, output device LP01 continue. Okay, scheduled complete. Okay, next printout, we need to take the printout. Output device LP01 continue, start immediately, print, schedule complete. Okay, then dunning history, company code 12999, executed. Okay, second one, ఇది second dunning. Okay, second dunning కి 1 lakh కూడా కన్సిడర్ చేయలేదు. ఎందుకు కన్సిడర్ చేయలేదు? అది ఫస్ట్ డన్నింగ్, దానికి ఫస్ట్ డన్నింగ్ అవ్వలేదు ఇంకా, అందుకని సెకండ్ డన్నింగ్లో కన్సిడర్ చేయలేదు. ఓకే, display dunning notice,
ప్రింట్ ప్రివ్యూ LP01 కంటిన్యూ. సి చేంజ్ అయిపోయింది టెక్స్ట్. ఓకే, సెకండ్ రన్నింగ్ లెటర్ టెక్స్ట్ అంతా చేంజ్ అయిపోయింది. అక్కడ డిఫరెంట్ ఫామ్ అసైన్ చేసాం కదా మనం, 02 అసైన్ చేసాం. ఓకే, వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ సెంట్ యూ రిమైండర్ అబౌట్ ద డ్యూ. కొద్దిగా హార్డ్గా ఉంటుంది ఇది. ఓకే, ఇంతకుముందు ఆల్రెడీ పే చేసింటే ఇగ్నోర్ చేయండి, సో అది ఉండేది. సో అన్ఫార్చునేట్లీ వీ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ అరియర్స్. ఓకే, సో రన్నింగ్ 200 ఏంటండి చార్జెస్, 2% చార్జెస్, టోటల్ 10,200 పే చేయమని చెప్తున్నాం. ఓకే, ఓకేనా? సో దిస్ వే విల్ సెండ్ ద లెటర్స్. సో అగైన్ థర్డ్ మళ్ళీ ఇప్పుడు 30th ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే చేంజ్ అయిపోతుంది, టెక్స్ట్ చేంజ్ అయిపోతుంది. ఓకే, అండ్ చార్జెస్ విల్ బీ మోర్. సో యూ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ ద సేమ్ వే. సో ఇంకా కొద్దిగా 2 ఐటమ్స్ ఉన్నాయి, అవి విల్ డిస్కస్ టుమారో. నాకు కొంచెం పని ఉంది. ఓకే, ఎనీ డౌట్స్? అర్థమైందండి? We'll continue tomorrow. We'll complete dunning tomorrow and start that discounts, payment terms. That will take 2 days again. Okay. Tomorrow and day after tomorrow we'll try to complete. Yeah. Okay. And Friday, Saturday, Sunday we don't have class. Friday good. I'm not going to be here. Out of this Friday.